बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों की तफसीलात सामने आ गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में शामिल तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे और मनसूबा बंदी भी अफगानिस्तान में की गई। खारजी नूर वली मसूद ने हमले का हतमी हुक्म दिया, जबकि खारजी जाहिद ने मनसूबा बंदी की और दहशतगर्द अफगानिस्तान से मसूल हदायत पर अमल कर रहे थे। हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद ने कबूल की। तमाम साजो सामान बशमूल अमरीकी साख्ता हथियार अफगानिस्तान से फ्राहम किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था और मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त में तमाम शुबहात खत्म कर दिए। استشهادی لوگ ہمارے استشهادی ساتھی اللہ الحمد دشمن کے کیمپ میں گھس کر یہ ان کی کریڈٹ کالج ہیں، یہاں پر ہم نے الحمدللہ پہلے موٹر بم سے اس کے بعد ہمارے ساتھی اندر گھس آئے اور انشاءاللہ سب کو جہنم واصل کر دیا۔ ہم جیش الہند کی طرف سے الحمدللہ ہمارا اکرام ہوا ہے اور ہم جیش الہند کے تمام ساتھیوں کو وطن چانس کو نشتا وطن خود ذکر و ترتیب میں یہ چاہتا تھا نروڑی صلاح رہے گا تو اس پر وہ رضا مسرو کے وہ رب اللہ آئیو آگے دی مطلع صدر نہ چلے گا ضرور مسرو کے شریف اللہ صلی اللہ کا خیر کی خود ذکر کی رسا مگر یا بعض آمدو خلوڑوں کا خوشدات ہونا کیا نشتی سوچ مکا شامل انشاءاللہ وفقا انشاءاللہ کلیشنین برکات ضرور کے وقت یا دریو رضی دولو خود یا سنگر خواہ خپل پیدانے بوشای پوتے مگر یا زواندہ دی تاریخ آئیدو۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس حملے کے سہولتکار اور ہینڈلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سہولتکار گزشتہ ایک ماہ سے راولپنڈی میں مقیم تھا، جبکہ ہینڈلر خیبر پختونخوا سے گرفتار ہوا۔ دونوں دہشتگرد خودکش دھماکے سے قبل کمپلیکس کا جائزہ لے چکے تھے۔ سیکیورٹی اداروں نے ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ لاہور میں ایس پی سٹی بلال احمد کی ہدایت پر شادباد پولیس نے گٹکا مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے گٹکا تیار کرنے کا سامان اور خام مال برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان پابندی کے باوجود لاہور اور دیگر اضلاع میں گٹکا تیار اور فروخت کرتے تھے اور ترسیل کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے تھے۔ ایس پی سٹی نے کہا گٹکا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ کینٹ میں ایس پی اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری۔ ایس ایچ او مصطفیٰ آباد کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان نے نہر کنارے نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اعتراف کیا۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی کینٹ نے پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا منشیات فروشوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گرین لاہور منصوبے کے تحت شاہدرہ جی ٹی روڈ پر 3 سطحی شجرکاری مکمل کر لی گئی، جس میں 1 کلومیٹر کے اطراف میں 5500 سے زائد درخت لگائے گئے ہیں۔ ایم ڈی پی ایچ اے راجہ منصور کے مطابق شجرکاری سے داخلی راستے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا اور لاہور کو اسموک فری بنانے کی کوشش کو تقویت ملی۔ صادق آباد میں ڈی پی او عرفان علی سمو کی قیادت میں پولیس نے کچے میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے تھانہ سٹی صادق آباد کی حدود سے چند روز قبل اغوا ہونے والے شہری کو بازیاب کروا لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، انہیں قانون کے مطابق آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ساہیوال میں غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ کالونیاں سادہ لوح لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹ رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث شہری پریشان ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڑپا بائی پاس کے ساتھ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہیں۔ سہولیات کا فقدان ہے، سیوریج کا نظام نہیں، بجلی نہیں، صاف پانی کی سہولیت نہیں ہے۔ پہلے کالونی بنانے سے قبل سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لوگ سادہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بنائے ہیں اس میں پاپولر بنائے ہیں یا اشتہارات بنائے ہیں، اس پہ تمام تر سہولیت کے بارے لکھا جاتا ہے۔ پھر چند ایک گھر بنتے ہیں، گھر بننے کے بعد کالونی مالکان رفو چکر ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں،
متعدد کالونیاں ہیں ہڑپا کے گرد و نواح میں، ہڑپا اسٹیشن جناح ٹاؤن کے گرد و نواح میں متعدد ایسی کالونیاں جن میں وابدہ اہلکاروں کی مبینہ ملی بگت سے غیر قانونی بجلی کے کنیکشن جاری ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے کہ سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی کے جوڑ بن چکے ہیں۔ ایک طرف تو ستھرا پنجاب کے دعوے ہیں حکومت پنجاب کے، دوسری جانب جو ڈینگی کے حوالے سے روزانہ کی بنیادوں پر ضلع انتظامیہ مختلف ادارے قومی خزانے کو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضلع کونسل کے افسران ہیں مبینہ طور پر ان کی ملی بگت سے سڑکوں کی حالت ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ یہ سڑکیں علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہے، گزرنا محال ہے، اور ایسی جو جگہیں چوروں ڈاکوں کی آماج گاہیں بن چکی ہیں، لوگ گھر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، جب سہولت نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ گھر بنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سر یہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ الیکٹرسٹی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ سیکنڈ آپشن یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ جہاں سے پانی نکل، سیوریج کا نظام بھی بالکل ناقص ہے، اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ سڑکیں بننے والی سڑکیں بھی نہیں بن سکی، اور جب ہم پیسے دے کے سارا کچھ گھر وغیرہ سارا کچھ بنا لیا ہے تو بعد میں یہ ٹاؤن والے مالک وہ سمجھ لیں کہ یہاں سے بالکل ہی جا چکے ہیں، رفو چکر ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کافی مکان وغیرہ بن چکے ہیں، کافی لوگ جب سہولیات میسر نہیں ہوتی تو وہ صاحب ظاہر ہے مجبوری کے تحت چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے۔ اس کالونی کا نام ہے الخیر ٹاؤن۔ الخیر ٹاؤن کی نہ تو بجلی منظور ہے، نہ یہاں پہ کوئی سہولت موجود ہے، نہ سیوریج کا نظام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کھڑا ہوا ہے، یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر وہاں پہ دیکھیں گے وہاں پہ بھی پانی اور گند سارا پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مچھر بہت زیادہ ہے اور ڈینگی پھیلنے کا بھی خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اور سیکنڈ آپ کے یہاں کے آئے دن یہاں پہ چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب وہ ہمارے یہاں سامنے ایک مدرسہ ہے، اس کی بالکل ہی جو موٹر پمپ تھا، جو بھی نظام تھا، وہ سارا چور اتار کے لے کے جا چکے ہیں۔ ہم تو یہاں پہ بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں۔ ایک تو کالونی مالکان نے لوٹ لیا، دوسرا چور ڈاکو نہیں چھوڑ رہے، تو جائیں کہاں ہمارے پاس نہ لائٹ کا بندوبست ہے، سولر پلیٹ رکھی ہوئی ہیں، سولر پلیٹ سے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ دن ٹائم پانی کی سہولت میسر ہے، جب رات ٹائم سولر پلیٹ کام نہیں کرتی، پانی ختم ہو جائے، تنگ ہے، بچے بھی تنگ ہیں، سارا کچھ تنگ ہے، سارا نظام۔ اچھا، جب آپ لوگ پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں وہ ایک بھی سہولت نہیں ہے؟ وہ ایک بھی سہولت نہیں ہے۔ یہاں پہ سیوریج کا نظام تھا، کارپیٹ روڈ تھے، سیکنڈ آپشن بجلی کہہ رہے تھے کہ منظور ہو چکی ہے، سارا کچھ اوکے کر کے دیں گے، جب ہر چیز ہم نے پے کر دی ہے، انسٹالمنٹ ساری پے کر دی، اس کے بعد سارا۔ تو ہڑپا کے گرد و نواح ایسی چوری ڈکیتی کی متعدد وارداتیں روزانہ کی بنیادوں پر ہوتی ہیں۔ یہ ایسے رستے ہیں اور ایسی جھاڑیاں ہیں جہاں مرضی جرائم پیشہ لوگ اب چھپ کے اپنا لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ضلع انتظامیہ کی اس میں نااہلی شامل ہے کہ ہڑپا کے گرد و نواح میں ایسی لا تعداد کالونیاں موجود ہیں جن کی این او سی نہیں ہے۔ جب کالونی بن رہی ہوتی ہے تو اس وقت محکمہ سویا ہوتا ہے، جب لوگ پھنس جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں، اس وقت اس کو کھیوٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، خصوص آپ سے گزارش ہے کہ ہڑپا کے گرد و نواح جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کی سرپرستی مبینہ طور وابدہ اہلکار کر رہے ہیں، جن میں غیر قانونی کنیکشن لگے ہیں، ان کے کنیکشن کو بھی اتارا جائے، اور جو کالونی مالکان ہیں ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے۔ جی منڈی سادی گنج کے نواحی گاؤں کلانچ میں غریب کسان کی 100 من مچھلی 72 افراد نے رات کی تاریکی میں چرا لی۔ متاثرہ کسان کے مطابق ملزمان نہ صرف مچھلی لے گئے بلکہ سنگین دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ متاثرین نے ڈی پی او بہاول نگر، ایس ایچ او منڈی سادی گنج سے فوری کارروائی اور انصاف کی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد حسن میرا نام ہے، 3 ایکڑ میرا فارم سی، اوتھے میں بچہ چھڈیا سی۔ پہلے میرے تو ٹھیکے تے منگدے سن، میں انہاں نوں ٹھیکے تے نہیں دتا۔ منصور رائندہ نام دا بندہ ہے، قصور دا رہشی ہے، میں انہاں نوں ٹھیکے تے نہیں دتا۔ پھر میں انہوں کھاد پاندا رہا، خوراک پاندا رہا، 8 تو 10 لاکھ میں خرچہ کیتا ہے، سال میں خدمت کیتی، بچہ 2-3 ہزار میں بچہ پایا ہے۔ پھر اس بندے نے فارم رات نوں توڑ لیا ہے۔ ڈی پی او ایس ایچ نوں گزارش ہے کہ میرا پرچہ دتا جاوے اور میرا معاوضہ 20 تو 25 لاکھ دی مالیت سی جس نے نکال لی ہے۔ یہ میرے نال میرے بھائی پتی دار نے، یہ بھی اتوں دے پتی دار نے۔ 5-7 آدمی رکھے ہوئے نے، نال دھمکاندے نے جی، وہ آندے نے جی تہاڈا ادھر رقبہ ہی نہیں ہے۔ اسی جی مزدور آدمی ہیں، دیہڑی دار آدمی ہیں، بڑے اوکھے بچے پال دے پے ہیں۔ ساری ریکویسٹ ہے کہ ساری درخواست سنی جائے۔ ڈی پی او صاحب کو عرض ہے کہ اس سے ایف آئی آر ہو جائے، ہمیں 25 لاکھ کی مالیت ہے جو ہمیں مل جائے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर सेहत आमा को बेहतर बनाने के मिशन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी उकाड़ा ने सुल्तान टाउन में कार्रवाई करते हुए जाली देसी घी तैयार करने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री पकड़ ली। टीम ने 1600 किलोग्राम मिलावटशुदा घी बरामद करके नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए, जबकि तमाम सामान तहवील में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद ने कहा, अवाम को महफूज खुराक की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पुलिस पर सख्ती से अमल जारी है। सियालकोट में पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के ज़ेर-ए-एहतमाम यूनियन काउंसिल के रेस्क्यू स्काउट्स के दरमियान मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने किया। तकरीब में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की और नौजवानों की कारकर्दगी को सराहा। जिला भर की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों के अमली मुजाहरे पेश किए, जबकि DEO ने कहा कि तरबियत याफ्ता कम्युनिटी इमरजेंसी टीमें अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज में हिस्सा लेगी। उकाड़ा में DPO मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात पर मौजूदा मुल्की हालात के पेश नजर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। देपालपुर, रेनाला, खुद उकाड़ा में सर्कल ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी इंतजामात का खुद जायजा लिया और ड्यूटी पर ममूर एहलकारों को ब्रीफिंग दी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात नाफिज कर दिए गए हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज बराए खवातीन के इश्तराक से जुबान, अदब, फन और सकाफत के मौजू पर 8वीं बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन लसानियत ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने पंजाबी जुबान सकाफत के फ़रोग़ के लिए मुसलसल काविशों पर जोर दिया। तकरीब में डॉक्टर गज़नफ़र हुसैन के 25वें नावल की रोनुमाई भी की गई, जबकि तुलबा ने पंजाब की सकाफत को उजागर करते हुए रवायती फन और तर्ज़ ज़िंदगी पर मबनी स्टॉल्स भी पेश किए। जोहराबाद के निजी होटल में महकमे ज़राअत के ज़ेर-ए-एहतमाम हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 345 खुशनसीब किसानों में जदीद ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की गईं। तकरीब के मेहमान खसूसी रुकन पंजाब असम्बली मलिक आसिफ, सेनेटर गोश्त मोहम्मद नियाजी थे, जबकि सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल सत्तार खान ने की। मुकर्रीरीन ने वज़ीर आला पंजाब के किसान दोस्त मंसूबों को तारीखी करार देते हुए कहा, जदीद ज़री मशीनरी किसानों की खुशहाली, ज़री पैदावार में इजाफे का सबब बनेगी। जंग में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जिला कचहरी में पुलिस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद हंगामी हालात में मौसर और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत बढ़ाना था। DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा, इस तरह की मशकें इदारों के दरमियान राब्ता और हमआहंगी बेहतर बनाती हैं, अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मददगार साबित होती हैं। पाक आर्मी T20 क्रिकेट फेस्टिवल के तहत कोटरी क्रिकेट स्टेडियम में DC-11 और SSP-11 के दरमियान नुमाइशी मैच खेला गया, जिसमें SSP-11 ने 134 रन बनाकर कामयाबी हासिल की, जबकि DC-11 की टीम 60 रन पर आउट हो गई। SSP जामशोरो जफर सदीक को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी ने कहा, खेलों की ऐसी सरगर्मियां नौजवानों में मस्बत सेहतमंद रुझानात को फरोग देती हैं। खैरपुर नाथन शाह के वेटरनरी अस्पताल में गुज़िश्ता 15 बरसों से बजट में बेज़ब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जहां तनख्वाहें लेने के बावजूद स्टाफ गैर फाल रहा और अद्वियात प्राइवेट क्लिनिक्स में फरोख्त की गई। मवेशी मालिकान ने अस्पताल की फौरी बहाली, शफाफियत के साथ खिदमात की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। बदीन शहर के अंदर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, ट्रैफिक पुलिस वन वे के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली मोहम्मद शाहानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बदीन शहर के अंदर इस वक्त ट्रैफिक का जो निज़ाम इस वक्त दरम बरम हो चुका है। अक्सर जो ट्रैफिक निज़ाम पर कंट्रोल करने वाला जो अमला है, ट्रैफिक पुलिस अफसरान है, वो कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुके हैं। ख़ासकर स्कूल की छुट्टी पर जो आने जाने वाले बच्चे, तलबा और तलबात हैं, उनको बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आने जाने वाले शहरी हैं और जो दीगर मुसाफिर हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से बदीन का एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम उनसे मालूम कर लेते हैं कि मज़ीद हमें वो क्या बता दें। सबसे पहले तो मैं आपका स्पेशल न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ, जो आपने टाइम निकाला और जो अहम बदीन का जो अहम मसला वो ट्रैफिक ही है। आप इतबार करो कि
डेली हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में तकरीबन आधा घंटे से 1 घंटा उनको सज़ा मिलती है, और जिस टाइम छुट्टी होती है तो 1-1.5 घंटा लेट आते हैं, क्योंकि वन वे है ही नहीं हमारे पास। इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, कोई बदीन का वाली वारिस नहीं है। इस टाइम बदीन बेयार और मददगार सफ़र कर रहा है। तो मेरी पुरजोर अपील है आपके चैनल के थ्रू SSP बदीन साहब को, शीशन जज बदीन साहब को, बदीन की बहुत हालत बुरी है। बदीन सिटी में बैंकें भी तकरीबन 20-25 से ज़्यादा हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जिस टाइम पैसे चलते हैं तो मेरे ख्याल तो इतबार करो 2-2 घंटे रोड ब्लॉक हो जाता है, और हमारी जो लेडीज़ है वो ट्रैफिक में फंस जाती है। अगर कायदे आज़म रोड पे किसी को अटैक हो तो मैं शर्तिया बोलता हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी और मौत का मालिक है, मगर एतबार करो कि वो बड़ी मुश्किल से उधर वो पहुँचता है, काफ़ी बीच में एक्सपायर भी हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक का निज़ाम धर्मबरम है। जो नुमाइंदे 14 वार्ड हैं बदीन के 14 जीते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ हैं। 1.5 साल से कोई पता ही नहीं चल रहा कि बदीन किस साइड पे जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपने यहाँ के शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि बदीन शहर के अंदर जो पुलिस ट्रैफिक एहलकार हैं वो ट्रैफिक पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। वन वे सिस्टम जो है उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। इन्होंने अलावा से मुतालबा किया है कि बदीन शहर के अंदर वन वे सिस्टम बहाल किया जाए और यहाँ पे जो ट्रैफिक निज़ाम है उसको भी पूरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन गुलाम से चावड़ों के साथ अली मोहम्मद शाहानी, स्पेशल न्यूज़ बदीन। कराची नादरन बाईपास विलेज इंडिस में हुस्न जमात की जानिब से एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल की सदारत रईस अब्दुल नबी चांडियो ने की, जबकि मेहमान खसूसी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मोहब्बत रसूल, इत्तेहाद उम्मत और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीमी इदारे रेहान स्कूल ने ताइवान में होने वाले ASOCIO डिजिटल समिट में एक्सीलेंस अवार्ड जीतकर आलमी सतह पर अपनी तालीमी जिद्दत का एतराफ करवा लिया। स्कूल के बानी रेहान अल्लाहवाला के मुताबिक ये अवार्ड वालिदैन, असातिज़ा, टीम इमरान और तलबा की मुश्तरका मेहनत का सबूत है। ये AI पर मबनी तालीमी मॉडल दुनिया भर में तालीम के नए मेयार कायम करने की एक तहरीक है। रेहान स्कूल का मकसद हर इंसान को जदीद तालीम, मसनूई ज़हानत के मौके फराहम करना और आलमी सतह पर तालीम, टेक्नोलॉजी, इंसानी तरक्की को यकजा करना है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।